वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, आप जी जुड़ चुके हो इस विशेष गुरमत क्लास दे विच, जिस विच आपां सिख रहत मर्यादा बारे गल करते हैं। सिख रहत मर्यादा नूं विचारन दा यतन करते हैं। सो संगत जल्दी जुड़ जावे, आपां क्लास की आरंभता करिए। सो आपां जिहड़ी है अज रहत जो विचारनी है वो आपां शुरू कीती सी परसों दे रोज तो, परसों दे दिन तो। अमृत संस्कार, अमृत संस्कार दे विच आपां जो अमृत बनाउण दी विधि जिहड़ी है वो विचारी है। उस तो बाद आपां कल दी जो सिख रहत है, जो पंज प्यारे साहबान सिखां नूं रहत दृढ़ करवाउंदे आ, आपां उस रहत नूं विचारन दा यतन कर रहे हां। ते अज आपां जो है इस तो अगे चलना है। संगत जुड़ जावे, आपां फिर इस क्लास की आरंभता करते हैं। सो साध संगत आपां मुढ़ली गल तो गल शुरू कर लईए ताकि संगत उन्नी देर जुड़ जावे। कल विचारिया सी कि संसार की हर चीज़ जिहड़ी है वो एक मर्यादा के अधीन है। मनुख नूं भी एक मर्यादा दे विच ही चलना बनता है, क्योंकि अकाल पुरख ने संसार ते जो भी चीज़ पैदा की है ना, ਉਹਦੀ एक मर्यादा निर्धारित की हुई है। हुण सूरज की साध संगत एक मर्यादा है, पूर्व तो चढ़ता है तो पश्चिम च छिपदा है, ये ਉਹਦੀ एक मर्यादा है। फिर जिहड़ा है पानी की मर्यादा है, हमेशा पानी उपरों हेठां नूं वगदा है, पहाड़ां चों निकल के ते समुद्रां च जाके रलदा है, दरियावां दे राहीं। ये ਉਹਦੀ एक मर्यादा है निर्धारित की हुई। हवा का चलना भी एक मर्यादा है। इसे तरह सतगुरां ने आसा दी वार च गल कीती है कि भै विच पवन वह सद वाओ, भै विच चले लख दरियाओ, भै विच अगन कढे वेगार, भै विच धरती दब्बी पार। भै दा अर्थ की है? हुक्म, मर्यादा। कि उस अकाल पुरख दे हुक्म दे विच, उहदी मर्यादा दे विच ही सारा जिहड़ा सारी सृष्टि है, सारा जो भी ब्रह्मंड है उहदी मर्यादा दे विच ही चल रहा है। ते इस करके मनुख भी जिहड़ा है उहदी है ते उहदी मर्यादा दे विच ही, पर परमात्मा ने एक ना इनू विशेष चीज़ दिती है। वो विशेष चीज़ किहड़ी दिती है? वो इनू बुद्धि दे दिती है अकाल पुरख मनुख नूं। सतगुरां ने बाणी च लिखिया कि इस बुद्धि के अधीन परमात्मा ने इस धरती मह तेरी सिकदारी कह दिता कि भाई तेनू इस धरती का सिरदार बना के भेज रहे हैं। असीं मनुख इस धरती का सरदार है। अवर जोन तेरी पनिहारी, इस धरती में तेरी सिकदारी। भाव तू इस धरती का सिरदार है, तेरी सिकदारी है, इस धरती ते तेरा राज है। पर एक गल याद है रखनी चाहिए मनुख नूं कि जे इनू बुद्धि मिल गई ते इस नूं वरतन दा जिहड़ा तरीका है ये भी इहदे कोल है। जे मनुख, क्योंकि संसार दीयां जिन्नियां वस्तुआं हन मर्यादा च तां चलदियां, उन्हां नूं बुद्धि नहीं मिली। ते मनुख नूं परमात्मा ने एक थोड़ा जिहा विशेष जिहड़ी चीज़ है ना, दिमाग, बुद्धि, चंगे माड़े दी परख ये दे दित्ती। ते ये मनुख लैके ते जे इस बुद्धि दे नाल विकार ही कमाई जावे, जिस बुद्धि नूं पुठे पासे लाई रखे, ते फिर ये परमात्मा दे हुक्म तो भटक जांदा है। फिर ये मनुख उहदी रहत तो दूर चला जांदा है। पर संसार दे विच सारा एक निज़म दे विच, एक रहत दे विच है। इस करके मनुख नूं भी ये चाहिदा है संसार दे जीव नूं कि भाई तू भी इस धरती दे उत्ते तेनू धर्मसाल पैदा कीती है परमात्मा ने, इत्थे तू धर्म कमाउण वास्ते आया ते अपनी बुद्धि दे नाल निचा करके तू किहड़ा धर्म कमाउणा है, तू धर्म कमाउणा है जां तू विकारां वल जाना, ये तू सोचना है अपनी बुद्धि नाल, क्योंकि तेनू ये दिमाग दिता होया अकाल पुरख ने। इस करके सतगुरां ने ये जिहड़ी है ना रहत
ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਿਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇਖੋ, ਪਾਣੀ ਆਪਣੀ ਰਹਿਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਡੋਬ ਦਿੰਦਾ। ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਦਰਿਆ ਵੀ ਨਿਯਮ 'ਚ ਆ। ਤੇ ਕੰਧੀ ਵਹਿ ਨਾ ਢਾਏ ਤੋ ਪੀ ਲੇਖਾ ਦੇਵਨਾ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਹੈ ਬੜਾ ਚੜਿਆ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਨਾ ਡੋਬ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵਰਜੋ, ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਧੀ ਵਹਿ ਨਾ ਢਾਏ ਤੋ ਪੀ ਲੇਖਾ ਦੇਵਨਾ, ਕਿ ਇਹ ਦਰਿਆ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਏਦਾਂ ਉਛਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਦਰਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੰਧੀ ਵਹਿ ਨਾ ਢਾਏ ਤੋ ਪੀ ਲੇਖਾ ਦੇਵਨਾ। ਦਰਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਧਰ ਰੱਬ ਰਜਾਏ ਵਹਿਣ ਤਦਾਉ ਗੌ ਕਰੇ, ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੀਵ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਰਮ ਬਣਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਤ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਤ ਬੈਤ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਉਚਾਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਮਾਗ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਸੋਚਣਾ ਇਹਨੇ ਹੈ ਚੰਗਾ ਕੀ ਹੈ ਮਾੜਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸੋਚਣ ਦੀ, ਚੰਗਾ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਤਿੱਥੈ ਸੁਰਤ, ਤਿੱਥੈ ਘੜੀਐ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਘੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਘਾੜਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਰਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਪ ਤੇਜ ਵਾਯ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਆਕਾਸ਼ਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਤੇ ਤੱਤ ਹਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਕਮ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਅਪ ਤੇਜ ਵਾਯ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਆਕਾਸ਼ਾ, ਐਸੀ ਰਹਿਤ ਰਹੂੰ ਹਰ ਪਾਸਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਤੱਤ ਹਨ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਐਸੀ ਰਹਿਤ ਰਹੂੰ ਹਰ ਪਾਸਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਹਰੀ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਲਵਾਂ। ਪਰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਘਾੜਤ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿਤ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਉੱਦਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਆਏ ਆ ਸੰਸਾਰ ਤੇ, ਮਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹਿਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਅਨਮੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲੇ ਕਿ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਜੇ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਜਾ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਜਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਜਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਵੀ ਧੱਕੇ ਨਾ ਖਾਣੇ ਪੈਣ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਵੇਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਹਿਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੱਲ ਛੱਡੀ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਰੰਭ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਉਹ ਸਲਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਆਰੰਭ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਪਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਕੱਲ, ਆਪਾਂ ਪੰਜ ਕੁਰੈਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜ ਕੁਰੈਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜ ਕੁਰੈਤਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਸੀ ਇੱਕ, ਦੂਸਰਾ ਕੁੱਠਾ ਖਾਣਾ, ਕੁੱਠਾ ਮਾਸ ਖਾਣਾ, ਫਿਰ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀ ਪਰ ਇਸਤਰੀ ਪਰ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਗਮਨ, ਤੇ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀ ਤੰਬਾਕੂ ਵਰਤਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਅਣਭੁੱਲ ਹੀ ਜੇ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਬਖਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਦੰਡ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸ ਦਵੇ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਰਹਿਤ 'ਚ ਭੁੱਲ ਹੋਣ ਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਹੈ ਆਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਰ ਗੁੰਮ, ਨੜੀ ਮਾਰ, ਫਿਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਸਿਰ ਗੁੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਸਾਬਤ ਹੋਣ,
ਨਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਗੁੰਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸਿਰ ਗੁੰਮ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦੇਣ। ਸਿਰ ਗੁੰਮ, ਨੜੀ ਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਹੁੱਕਾ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਹੁੱਕੇ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨੜੀ ਮਾਰ ਆਇਆ। ਉਹ ਨਾਲੀ ਜੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੁੜ ਗੁੜ ਕਰਕੇ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਖਿੱਚਦੇ ਆ ਹੁੱਕਾ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਨੜੀ ਮਾਰ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਗੁੰਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਸਾਬਤ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੜੀ ਮਾਰ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੰਬਾਕੂ ਪੀਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ ਖਲੋਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ। ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਕੀ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਫੇਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਉਣੀ ਆ। ਉਹ ਜੋ ਸਿੱਖ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪੰਥ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਟਹਿਲ ਵਿੱਚ ਤਤਪਰ ਰਹਿਣਾ। ਪੰਥ ਸੇਵਾ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇ ਲੀਕਾਂ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਜੋ ਸਲਾਈਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖੋ ਨਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਸਕਰੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਜੀ ਲੀਕ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸੋ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਲਾਈਡ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਟਹਿਲ ਵਿੱਚ ਤਤਪਰ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਪੰਥਕ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪੰਥ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖ ਨੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਦਸਵੰਧ ਦੇਣਾ। ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਕਮਾਉਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਰੁਪਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹਨੇ ਦਸਵੰਧ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ 100 ਰੁਪਇਆ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ 10 ਰੁਪਏ ਕੱਢਣੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ 1000 ਰੁਪਇਆ ਕਮਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਕੱਢਣਾ। ਪਰ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਕੱਢਣੇ ਤੇ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਆ, ਪਰ 1000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਕੱਢਣਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਆ, ਪਰ 10,000 ਚੋਂ 1000 ਕੱਢਣਾ, ਫਿਰ ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਕੱਢਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੰਥ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਦਸਵੰਧ ਦੇਣਾ, ਦਸਵੰਧ ਦੇਣਾ ਹਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਸਾਰਿਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਰਜ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਸਵੰਧ ਨਾਲ ਚੱਲਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢੇ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਦਸਵੰਧ ਦੇਣਾ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹਨ, ਉਹ ਗੁਰਮਤਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਖਾਲਸਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੂਤ ਪਰੋਏ ਰਹਿਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਥੇਬੰਦ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਖਾਲਸਾ ਸੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਈ ਬੁਲਾਉਂਦੇ। ਐਸੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਆ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਪੰਥ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੌਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋ, ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ, ਜਥੇਬੰਦ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਪਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਫੜਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਨਾਵਲ ਹੈ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਉਹ ਨਾਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਨਾਵਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਭੈਣ ਹੀ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਆਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਸ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਛਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਐਸੇ ਸਨ, ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਥੇਬੰਦ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਥਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਜਥਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਭੀੜ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਆਪਸ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਰਲ ਕੇ ਉਹਦਾ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਗ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿਤੇੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋ ਮਿਲ ਗਏ ਕਿਤੇੋਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਸਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵੜਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਤੋਂ ਕੋਈ ਫਲ ਕੋਈ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਫਲ ਨੂੰ, ਉਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਰਲ ਕੇ ਛਕਦੇ ਸਨ, ਰਲ ਕੇ ਵਰਤਾ ਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਵੀ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਨਿਵਾਰਨ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ, ਵੱਖਰਾ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜੇ, ਆਖੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੈ, ਨਿਤਨੇਮ ਵੀ ਚਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਧਰਮ ਤੋਂ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਵਿਕਾਰੀ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਰਚਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫਸੇ ਲੋਕ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਵਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੂਤ ਵਿੱਚ ਪਰੋਏ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਰਹਿਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਰਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਤਨਖਾਹ ਬਖਸ਼ਾਉਣੀ। ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਆਹ ਭੁੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤਨਖਾਹ ਲਵਾ ਕੇ, ਤਨਖਾਹ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮਨ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸੁਖਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨੇ ਸੁਖਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤਾ ਇੱਕ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੋ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਇਹਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਠ ਵਧੇਰੇ ਕੀਤਾ ਨਿਤਨੇਮ ਤੋਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੋ ਪਾਠ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੀਤ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਵਿਕਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਸੋਚਾਂਗੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਕਾਰ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਮਾਵਾਂ, ਉਹ ਥੋੜੇ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੱਧ ਵਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ ਵਿਚਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘੜੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ। ਫਿਰ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਘੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਨਖਾਹ ਉਹਨੂੰ ਲਵਾ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੰਬਰ 6, ਤਨਖਾਹੀਏ ਇਹ ਹਨ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਤਨਖਾਹੀਏ ਹਨ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਮੀਣੇ। ਮੀਣੇ ਕੌਣ ਹਨ? ਮੀਣਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰ ਲਈਏ। ਮੀਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ 3 ਪੁੱਤਰ ਸਨ।
ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਨ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਦੇਵ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ। ਤੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ, ਬੜਾ ਇਹਨੇ ਲੰਗਰ ਤੱਕ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆਓ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਦੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਮੇਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਛੋਟਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇ ਪੱਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਖੋਹ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਪੱਗ ਦੀ ਰਸਮ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ 6 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਤਿਲਕ ਕੀਤਾ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਤਿਲਕ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਪੱਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਪੱਗ ਬੰਨਣ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੱਗ ਬੰਨਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਉਹ ਪੱਗ ਖੋਹ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨ ਲਈ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਕਿਸੇ ਪੱਗ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਉਹ ਪੱਗ ਖੋਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਬੜੀਆਂ ਤੌਹਮਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਤੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਤਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸੁਲਹੀ ਖਾਂ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੁਲਹੀ ਤੇ ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਖ, ਸੁਲਹੀ ਕਾ ਹਾਰ ਕਹੀਂ ਨਾ ਪੜੇ, ਸੁਲਹੀ ਹੋਏ ਮੂਆ ਨਾ ਪਾਕ। ਫਿਰ ਇਹ ਭੱਠੇ ਵਿੱਚ ਸੜ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਸੁਲਹੀ ਖਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਤੌਹਮਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੀ ਹੋਈ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਹੱਥ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਬੜਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਤੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ, ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ 3 ਭਰਾ ਹੋ ਤੇ ਆਪਸ ਚ ਰਲ ਕੇ ਬੈਠੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਜ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਇਹਨੇ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਇਹ ਮਾਮਾ ਜੀ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭਲਾ ਬੁਰਾ ਕਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੀਣੇ ਹਨ, ਇਹ ਮੀਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੀਣੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਮੀਸਨੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਸਣਾ ਬੜਾ ਤੂੰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੀ ਮੀਣਿਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੋਹ ਕਾਲੇ ਮੀਣੇ। ਤੇ ਕਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਣੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਹੋਰ ਲਿਖਿਆ, ਤੋਂ ਦਰਗੇ ਮੀਨਾ ਮਾਰੀਏ ਕਰ ਕੂੜ ਕਪੱਤਾ, ਕਿ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੀਣੇ ਉਹ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ ਕਰ ਕੂੜ ਕਪੱਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੂੜ ਕਮਾਉਂਦੇ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੀਣੇ ਸੰਪਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਇਹ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਂਹ ਦੀ ਗਾਂਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਮੀਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਜੀਆਂ ਡੱਠੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, 22 ਮੰਜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਮੀਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਰੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਥਾਨ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਜੇ ਹੱਥ, ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜੋ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਬੱਲੇ ਪਿੰਡ ਗਏ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੀਣੇ ਸੰਪਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਮੀਣੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਮੀਣਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਨਾ ਬਖਸ਼ਾਵੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮਸੰਦ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਇਹ ਮਸੰਦ ਸੰਪਰਦਾ ਚਲਾਈ ਸੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਮਸੰਦ ਸੰਪਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਇਹ ਮਸੰਦ ਸੰਪਰਦਾ
ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਪਰਦਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਜ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦਸਵੰਧ ਇਕੱਠਾ ਕਰਿਆ। ਦਸਵੰਧ ਇਕੱਠਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਦਸਵੰਧ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਯੋਗ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਰਤਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ। ਕੁਝ ਮਸੰਦ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਰਹੇ, ਕੁਝ ਮਸੰਦ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮਸੰਦ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਤੇ ਚੰਗੇ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਭੇਟਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਦੂਰ ਦਰੇਡਿਓਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਔਖਾ ਕਾਰਜ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਇੱਧਰ ਵੱਸਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਰਲਿਆਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਦਸਵੰਧ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਰਜ ਉਹ ਔਖਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਦਸਵੰਧ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦਰ ਭੇਜਣਾ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਤੇ ਸਹੀ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਪਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿੰਨਾ ਦਸਵੰਧ ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਖਰਚ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਰੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜਿਆ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਖੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾੜਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਮਸੰਦ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮਸੰਦਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਸੰਪਰਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਥਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਸਵੰਧ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਮਸੰਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੀਰ ਮੱਲੀਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਧੀਰ ਮੱਲੀਏ ਹਨ, ਇਹ ਕੌਣ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਧੀਰ ਮੱਲੀਏ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਆ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਗਾਂ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਆ, ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮਿਲੀ, 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣੇ ਸਾਡੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਸਨ ਧੀਰ ਮੱਲ। ਧੀਰ ਮੱਲ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਿਆ ਧੀਰ ਮੱਲ ਤੇ ਇਹਦੀ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਸੰਪਰਦਾ ਚਲਾ ਲਈ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 7ਵਾਂ ਗੁਰੂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਮੈਂ 7ਵਾਂ ਗੁਰੂ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਪਰਦਾ ਚੱਲ ਪਈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਧੀਰ ਮੱਲ, ਜਦੋਂ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੱਠੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਸ ਧੀਰ ਮੱਲ ਦੀ ਵੀ ਸੀ। ਇਸ ਧੀਰ ਮੱਲ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਜੀ ਡਾਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਏ ਤੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆ ਕੇ 5 ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ, ਬੜੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਤੇ ਬੜੇ ਚਾਪਲੂਸ ਲੋਕ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਬਣੀ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਧੀਰ ਮੱਲ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੀਰ ਮੱਲ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਤੇ ਗੋਲੀ ਵੀ ਚਲਾਈ। ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਨੂੰ ਛੁੱਕ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਘਰ ਤੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਨ ਸੀ ਸਾਰਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਏ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਲੈ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਧੀਰ ਮੱਲ ਸੰਪਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਫਿਰ ਰਾਮ ਰਾਈਏ, ਰਾਮ ਰਾਈਏ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਹਾਂਜੀ, ਰਾਮ ਰਾਈਏ, ਰਾਮ ਰਾਈਏ ਹਨ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ 2 ਸੁਪੁੱਤਰ ਹੋਏ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ। ਇੱਕ ਸੀ ਰਾਮ ਰਾਏ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਨ ਸਾਡੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ
ਹਰਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਕੋਲ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਜੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਉਹਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਆ, ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਰਪੱਕ ਕਰਕੇ ਆ ਵੀ ਗੁਰਮਤ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਬੜੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦਿਖਾਈਆਂ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਚਾਪਲੂਸੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਬੜੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੇਈਮਾਨ ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂ ਵਰਤਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂ ਵਰਤਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ ਆਸਾ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇੜੇ ਪਈ ਘੁਮਿਆਰ ਘੜ ਭਾਂਡੇ ਇੱਟਾਂ ਕੀਆਂ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂ ਵਰਤਿਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕ ਦਬਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੇਖਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦਬਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਘੁਮਿਆਰ ਮਿੱਟੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਭਾਂਡਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਭਾਂਡਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਸਾੜਦਾ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਮ ਕਿੱਥੇ ਚਲ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੰਬੰਧ ਧਰਮ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਬਦ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਵਰਤਿਆ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦਾ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਚਾਪਲੂਸੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਬੜੀ ਆਇਓ ਭਗਤ ਕਰ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਭੇਜੀ, ਸੱਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ, ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ, ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਪੰਕਤੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬੜਾ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਸੀ ਇਹ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਟਿਕਾਣਾ ਕਰਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਦੇਹਰਾਦੂਨ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇਹਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਦੇਹਰਾ ਮੰਦਿਰ, ਦੂਨ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਪੈ ਗਿਆ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ। ਸੋ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਸੀ ਇਹ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾ ਲਈ ਸੀ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨੀ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਮ ਰਾਈਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਾਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰ ਸਮਾਂ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਏ, ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਸਨ, ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਉਹਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੀ, ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੱਡੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੀ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਖਲੋਈਏ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਈਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਖਲੋਣਾ, ਤੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਖਲੋਣਾ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਖਲੋਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਇੱਧਰ ਪਾਸਿਓਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਨਦੀ ਵਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਈ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੱਕਰੇ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਚਰਨੀ ਪਿਆ ਰਾਮ ਰਾਏ, ਚਰਨੀ ਪੈ ਕੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾਈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਸਨ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਲੋਤੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵੱਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਪਰੇ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਲਏ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਸਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮ ਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੰਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਵਡਭਾਗ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਹੈ ਨਾ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵੱਲ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਸੋਢੀਆਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਮ ਰਾਈਆਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਣਿਆਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੀਨੇ ਕੌਣ ਹਨ
ਧੀਰ ਮਲੀਏ ਕੌਣ ਹਨ ਤੇ ਰਾਮ ਰਾਈਏ ਕੌਣ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਿਕ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀਆਂ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਰਸੇ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੂਸਰੇ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡੇਰੇਦਾਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਿਚਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਰਤਦੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅਸੀਂ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਪੰਥਕ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਨਾਲ ਜਾਂ ਨੜੀ ਮਾਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੰਬਾਕੂ ਪੀਣੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹੁੱਕਾ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਨੜੀ ਮਾਰ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੜੀ ਮਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਖ 'ਚ ਮਾਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਿਰ ਗੁੰਮ ਦਾ ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸਿਰ ਗੁੰਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਕਤਲ ਕਰਵਾ, ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਹੁਣ ਨਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿੰਘ ਰੱਖਦਾ। ਵਰਤਣ ਵਾਲਾ ਤਨਖਾਹੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਵਾਲਾ ਤਨਖਾਹੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਵਰਤਣਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ, ਅਰਥ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਰੋਟੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੇਣੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਲੈਣੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਰਤਣਾ। ਉਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸਿਰ ਗੁੰਮ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਨੜੀ ਮਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਵਿਚਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਰੋਟੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਅਰਥ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਰਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੇਮੁਖ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਚੱਲਦਾ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਨਖਾਹੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਗੁਰਿਆਈ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂ ਮਿਲਗੋਭਾ ਸਿੱਕੀ ਦੇ ਅੱਡੇ ਨਾ ਬਣ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਨੋਰਥ ਸੀ ਕਿ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਨ ਮੀਣੇ ਮਸੰਦ, ਰਾਮ ਰਾਈਏ, ਧੀਰ ਮਲੀਏ, ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀਏ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਸੇ ਵਾਲਾ ਡੇਰਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਵਾਲਾ ਸਾਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀਏ ਆ ਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਪੰਥ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆਪਾਂ ਝੁਕਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤਨਖਾਹੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਅਮਰਤੀਏ ਜਾਂ ਪਤਿਤ ਦਾ ਜੂਠਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਅਮਰਤੀਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜੂਠਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਤਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਚਾਰ ਕੁਰੈਤਾਂ ਜਿਹਨੇ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਜੂਠਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਤਨਖਾਹੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਾੜੇ ਨੂੰ ਰੰਗਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਨਖਾਹੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਾੜਾ ਨਹੀਂ ਰੰਗਣਾ, ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਰੰਗਣੇ, ਭਾਵ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸੂਰਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਦਾੜਾ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਰੰਗਣਾ। ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਧੀ ਦਾ ਸਾਕ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਦਾਜ ਦਹੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁੱਤਰ ਧੀ ਦਾ ਨਾਤਾ ਕਰ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੇ ਚਲੋ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਦਾਜ ਲੈਣਾ, ਦਹੇਜ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੰਥ ਨੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਜ ਦਹੇਜ ਲੈਣਾ ਇਹ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੁੱਲ ਦਾ ਸਾਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਜ ਦਹੇਜ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਦੇ ਕੇ। ਨੰਬਰ 5, ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ, ਭੰਗ, ਅਫੀਮ, ਸ਼ਰਾਬ, ਪੋਸਤ, ਫਕੀਨ ਆਦਿ ਵਰਤਣ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨਸ਼ੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਲੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੀਲਾ ਪੀਲਾ ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਫੜ ਫੀਮ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖਾ ਲਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਬੜਾ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਤੇ ਜਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਮੈਕ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਪਾ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਆ ਖਿੱਚਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸੰਗ ਕਰਦਾ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਲਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਫ੍ਰੀ ਚ ਪੀ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਥੋੜੀ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣੀ ਆ, ਉਂਝ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਘਰ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਤੱਕ ਵੇਚਣ ਤੱਕ ਚਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਥ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਵਰਤਣ ਵਾਲਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਨੰਬਰ 6, ਗੁਰਮਤ ਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸੰਗ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮਤਲਬ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰਨੇ ਆ। ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਦੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਫੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਨਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਪਾਂ ਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੂਸਰਾ ਗਰੜ ਪੁਰਾਣ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਂਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੀ। ਪਰ ਜੇ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦਾ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਿਰ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨੈਤਿਕਤਾ ਤੌਰ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਉੱਧਰ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੰਬਰ 7, ਰਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਕੋਈ ਰਹਿਤ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਭੁੱਲ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ। ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਰਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰ, ਆਪਣੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਵਰਤਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਡੱਡਾ ਨੰਬਰ, ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਅਰਦਾਸਾ ਕਰੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਮੀਨੇ ਮਸੰਤ ਧੀਰ ਮੱਲੀਏ ਰਾਮ ਰਾਈਏ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇੋਂ ਕੁਝ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਤੇੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਸਵਾਲ ਰੱਖੋ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਮੈਕ ਔਨ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੁਹਰਾ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੀਣੇ ਹਨ ਉਹ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਆ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰੀਤੀ ਚੰਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮਸੰਦ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਪ੍ਰਥਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੀਰ ਮੱਲੀਏ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਰ ਮੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਮਾਈਕ ਔਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਧੀਰ ਮੱਲੀਏ ਹੈਗੇ ਕਿ ਮਸੰਦ ਹੈਗੇ ਆ ਏਦਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਉਹ ਪਤਾ ਇੰਝ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬਹੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧੀਰ ਮੱਲੀਏ ਰਾਮ ਰਾਈਏ ਜਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਕੁਝ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਮਲ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਕੌਣ ਸਨ? ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ। ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਮਾਈਕ ਔਨ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣਾ। ਹਾਂਜੀ,
ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਆ ਰਹੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲੀਅਰ ਬੋਲਿਓ। आगे रखो नहीं ये मेरे और मतलब एक ही मतलब इन्ना की मतलब इन्ना ना संगत नहीं कर ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਫ਼ ਆ ਰਹੀ। ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚਲਾ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਫਟ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ यानी जी एक बेनती करा, ਹਾਂਜੀ आप जी दशम ग्रंथ दी मर्यादा बारे भी दसो जी सानू एक बारी। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। हाँ जी बहुत कृपा होगी। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਮਾਈਕ ਔਨ ਕਰ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਆ ਰਹੀ, ਤੇ ਕੀ ਪਤਾ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਆਪ ਜੀ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਫਿਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ हेलो ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਹੀਂ, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਰਹੀ। ਅੱਛਾ ਇੰਜ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰੀ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ, ਰੋਟੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੈਠਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ 4 ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ 4 ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ 4 ਸਿੱਖ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਨਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਮਲੀਏ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਆ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਇੰਜ ਸੀ, ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ, 100 ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਸੰਗਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵੀ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਵਾਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਬੇਟੀ ਨਾਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਹਾਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੋਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਉਹ ਆਖੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਰਖਾਇਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਵਾਲ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਸੀ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਲਵਾਂਗੇ ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਆਪ ਜੀ WhatsApp ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਹੋਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਰੀਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲ ਜਾਂ ਅਨਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲ, ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਆ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈੱਡਫੋਨ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ। ਬੇਨਤੀ ਆ, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੀਅਰ ਆ ਰਹੀ, ਸਵਾਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਕਰ ਦੇਣਾ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਹੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਰੰਭ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੇਜ ਦੇਣਾ, ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਤੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਵਾਲ ਭੇਜ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ।
ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।